अजीजान लोग खतरनाक टाइम चिदे पर जिंदगी की आगा जनकदन टाइम द जनकदन पर टाइम के द इंसान द टोली जिंदगी द गठे और द बैलाद वक्त कदर वक्त के सड़े द लफ्ज़श द शैतान न महफूज पातिश होमर ल कामयाब और कदर वक्त के लफ्ज़श द शैतान के दे गेर शो न उमर ल तबाश कता सुख्यालु कई मुंग खलक च दुआ कहू न दावाई च अल्लाह जमुंग आखिरा खातिमा खे आखिरा खातिमा च दा आगा दगा द जनकदन वक्त हो जका च द टोली जिंदगी दारो मदार च दे आगा प दगा वक्त बान उलमा वाई च द जनकदन प वक्त के सड़े ढेर सख्त गेवी और दा वक्त के दे दावई कदा द टोली दुनिया दरियाबुना जमा पदे खुला के चोक रावाची न जमा तंदा पे दफनिश दगा वक्त के शैतान वर्तवलाड़ी और यो लोई कटोरे लाश की निवलई और देसड़ी तवाई चितोवा है च दो खुदायान दिन उदाया वो बदर नुदक दुनिया के जुन द ईमान पर कमजोरतिया के तेर कड़ेवी नुदया वक्त की वही च दो नजरी खुदा बरा का न आगा कटोरी के उलमा लिखी च उबम नवी दे शैतान पर की मुतियाजी कड़ी आगा तुई की और वर्तवई छे उमर लमे दे बेड़ा तबाक नजमा अजीजान और दाइन के शाफ संग शवे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखली ची वो बुजुर्ग वफात के द न लोय लोय उलमा वर्तनास चनाश्तुन आगी शैतान वर्तवलार दे और शैतान वर्तवई दे बुजुर्ग था चिया मौलाना कद नजौत मौलाना साहब खलाश वेराना उस दा उलमा ची दी लगिया दी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और दा सड़े चिकम मड़की दे हुई चिल्ला ला 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 दा उलमा रियान शु चिया अल्लाह मुंगा शहादत वायु और दे हुई चिल्ला ला दे खुदा माना चिज़ अल्लाह द तौहीद इकरार न को दा गर्क पदे के द खुदा शान हो दे सड़ी तबा उछले दाओ हालत लग खश चे खशो दा उलमा और तवई चे मुंग खुद गर्क करू मुंग दर तक कलिमा शहादत वेलो तावेले चे ला ला आ बुजुर्ग वर्तवई चे मा तासु तनवी चे ला ला तासु सर जुख्त शैतान वलारो अगर तवे चे या मौलाना कद नजौत मौलाना खलास वेराना वे मागता हुए चे ला 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 खलास नहीं मख के डेरे मरहले पाती नाजीजान अर्ज में दाओ चेस पता न लगी द जिंदगी पर अंजाम बांधे चे जमुंग अंजाम बची मुंग सरा बचकीगी आखिर वक्त की बमुंग था द ईमान दौलत नसीबम शियो का नबश पदरा वक्त की कमुंग था द ईमान दौलत नसीब नशो नो अबदुलाबाद द पारम बेड़ा तबाश ब्या बने की पदगा तमाई चे द मर्ग नरोस्तु दा खातुना मातुना दर पसी चाउकड़े रोकड़े जोड़ पदे बो बखरे से दा बातें मुगना उबासी पदी न की
چې د ځنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوي زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روانه او یو غړپ شي غړپ سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگرې ته شي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول ته راکړي عزیزانو مړ شو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وایي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي او کدی مړی ایمان نه تیر کړي د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي بیا د کور چې روان کی نو په دې لار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدرې کوم خوا روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی هلته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طے شي او بیا قبر ته یوسي او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاور په واړی او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تیروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرېخ عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه اوري ډله ځان لا پیدا کړي خلک ځان لا پیدا کړي اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنه ما او نته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
आउरी हो कचो कोई ना आउरी हो कचो कोई मड़ी टोपूना हुई हो कचो कोई मड़ी गड़ी की पकबर चाच हुए बस नो अर्ज में दाओ चिम्मड़े पकबर के हदीस के रागरी दी चे आगा आवाज द पणो दाउल ब्या हदीस के राजी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे खलक तिलारशी नो आता हो मलकान दो मलेकी और तराश चे दो मलेकी और तराशी नो देर आके नहीं दगा मलेको दो हालत आई यो हाल दाई चे पडेर खस्ता शिकल के राश यो हाल दाई चे पदुमरा बदरंग शिकल के राशि चे सड़े वर्तौ गोरी नो दागन अड़ बूटूजी नेक सड़ीता पडेर खस्ता शिकल के राशि और बेदीना सड़ीता पडेर बदसूरत शिकल के राशि चिके नहीं नो अव्वल तपोस तिदा कई अव्वल चे मन रब्बुक स्ता रब सो को उसका रब सरा दे सड़ी से ताल्लुक सातले ही नो बोई चे रब्बी अल्लाह होगा नबी ने सो को ददी मड़ी दो हालत है कदामड़े नेक भी नु पुख्तने सरावर तवई चे रब्बी अल्लाह जमा रब अल्लाह दे जमा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कदामड़े बदवी द ईमान खजाना वर्त नहीं नसीब शहीद जन कदन पो और मन रब्बुक रब दे सो को नबी दे सो को नुदे और तदा अल्फाज हुई चे हा हा ला अदरी हाय हाय वो अल्लाह का जहो पोएगा जन पोएगम चे जमा रब सो को या जमा नबी सो को ना मलेकी और तवई चे ए खबीस और पलिता मंग तदा पता वचे तब मंग तमदा से जवाब रख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिड़ुम बने गुजार दे मलेको चिद्दल है वर की कता सुख्यालू कई दुनिया क्यों गोरा चे सुम्र गुजार तेजी दुम्र चगा तेज है अल्लाह भी अमान रहा की चिदा बसुम्र सख्त गुजारी चे मशरिक और मगरिब की चगा और देखी इल्ला पेरियान और बनियादम जका नाउरी चे कुदरत दाराज फाशकोल नगवाड़ी ब्या पदबान दे पकबर के आजाब मुसल्लत दा ख्वारी चेवर सरा मलेकी की नो आजाब पे मुसल्लत या खुद और लंबे वर तराजी कबर पर या पे लड़मान मुकर्रर अद खुदा ख्वादा चे हर किस्म आजादी
دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری. دا به د هغه سړي حالي چې کم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو. ایمان ګوره دا یاد لرئ، یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دیتا ایمان وای. دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو عمر لتباش، او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو عمر له بیره پار چا وګټلو. ملائکه رااله او تپوس ته وش. حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی. تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دته وګور. دې چې ورته داسې وګوري نو هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دے ما په دې ایمان راوړیو. ا تصویر تبه استداوی چې مونږ لیدل نه دي نو مونږ به تصویر څنګه پیژنو. عزیزانو دی دنیا کې پار سړی دا لازم دي چې هغه خصائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي. دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه دا غخپې مبارکه څنګه وي، دا قدمونه مبارکه څنګه قد څومره د چهره دا بناوټ څومره د پوزې دا ساخت څنګه دا شونډې مبارکه څنګه وي، غټې وي نری وي، دا غاښونه څنګه غوږونه څنګه دا پورا نقشه به تا ته یاد ای. لا تاسو ته یاد ای چرته دې طرف تم خوب هم لیدلې چانم تپوس هم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا دا غلا سنت څنګه. اوس مانه تپوس کوي یو یو اندام به درته وخم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې. زه درته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او زده کړې مې ده او ما شی مې بیا په خوب کې وکړ. او دې طرف تم چرته تاسو راځي اوس چا درنه تاسو کو چې الکه ستاسو د کلی د ملک سر څومره دی نو درته یاد دی چې درې دړای سره دی. ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ دی کمندره دی خم ورته کتري ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګوري ناس دی ورته لکه تو سم کارغه غوندې هغه درته هر څه یاد دي. اوس دا وایي چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه دا د یو لنور نو اوس هغه وخت کې چې ته تصویر درته ملایکې وښیي او ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده او څه داسې ورته وګورې یقیني به وایي چې ها لا ادري والله کې ته جنم چې دا څه لکه تاسو دا کړی تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې داو
چاہے سړی تصویر چا وستو هغه ولی باسي ویل دا ځان سره یادگار کدما هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چیزان سر یادگار کی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کے چیز چا تصوری هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلی هلته د زنځیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر میں د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کړم وی ګورما د تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی اړ یو مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیان دي نو علامه د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت به نصیب شي خدای او رسول سره رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به دې پیرا ټولولا قران او حدیث چې دې هغه دې د دکاندارۍ اسباب جوړ کړیو دنیا دې پیرا ټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ طالبانو تے تپوسو کو جی صاحب تا ہو ټول عمر درس و تدریس کے تیر کو کم شي پکې زیات خوندر کړي شاہ صاحب ورتل په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وای حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وای نو زمان اړه بوټز قال رسول الله وند خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او د سونم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مر شما خاخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره ملاو کو نور را بیا نور را چاوي زستا منځما چاوي زستا روجای ما چاوي دیخی طرف ته چټور را نه پاکړکای وته ماړه کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وی پاخی طرف تا کرکای زم واتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی
زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په ده باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازدیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وایي چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې څه کړي دي کړي دي او دلته مانځه. وی ما هغې له داسې ټېله ورکړه چې مونځ نه مې څنګه منې کې. وی د هغې غاړه کې هار و هغه وشلېد. وی راته وی چې اوس خو دې والله که پرېږدم چې دا هار دې ټیک کړی نه. وی د تار یو سر هغې ونیو او یو ما ونیو، ملغلرې م پکې پیرلې او خبرې م کولې. هار لا پیرلی شوی نه و چې تا آواز وکړو او زه راووت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې مړ شي. 4,000 کاله. نو په 4,000 کاله کې د خوشحالۍ وخت په ده داسې تېرو لکه چې یو ګنټۍ. دنیا کې وګورئ د خوشحالۍ وخت باندې سړی پوه هم نشي، او چې غم پې راشي اړه کې وایي چې تا خوشحال لا کله وي. نو قبر به داسې ځای شي. الله دې توفیق راکړي چې زمونږ قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی، دروازه یې لرې ده. تاسو وایي د توبې دروازه توبې څه کوټه نه ده چې دروازه یې بندېږي او کلاویږي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه چې قیامت شي، نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوختو بیا به څوک چې څنګه دي دغسې به پاتې شي، بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پرېږدي، بیا به نور داسې راخیږي داسې به پرېږدي. دا د توبې د بندېدو وخت به وي چې نور دې خوا نه راوختو هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبلېږي او نه به ایمان قبلېږي.